السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میں ہوں میم کاف برکاتی آن لائن ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا ویڈیو بہت خاص ہے۔ موضوع ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر مرکزی سرکار کی جانب سے 5 سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آئیے کچھ ضروری باتیں اس ویڈیو کے ذریعے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ ہندوستان میں ایک اور تنظیم ہے جسے ہندو تنظیم کہی جاتی ہے، وہ RSS یعنی راشٹریہ سیوک سنگھ ہے۔ ان دو تنظیموں کے بارے میں مختصر مگر جامع باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ RSS سن 1925 عیسوی میں انگریزوں کی دور حکومت میں اس ایجنڈا کے تحت راشٹریہ سیوک سنگھ کی بنیاد انگریزوں کی شے پر ڈالی گئی تاکہ یہ تنظیم، یہ سنگھ ان لوگوں کے بیچ جائے جو انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری باتوں کو؟ جو جنگ مجاہد کی مخبری کر کے انگریزوں کو رپورٹ پہنچاتے تھے، انہیں تنخواہیں ملتی تھی۔ ٹھیک ہے نا صاحب؟ یہ بات آپ سمجھ گئے، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ RSS پر بھی 4 مرتبہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ جی ہاں، ایک مرتبہ تو خود انگریزی حکومت نے RSS پر ملک دشمن عناصر، راج شاہی کے خلاف بغاوت پر ان پر پابندی عائد کر دی تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میاں کی جوتی میاں ہی کا سر۔ آگے بڑھتا ہوں۔ آزادی کے بعد راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی RSS پر 3 مرتبے پابندی عائد کی گئی۔ پہلی پابندی اس وقت عائد کی گئی جب بابا قوم مہاتما گاندھی کو گولی ماری گئی تھی۔ اس وقت گرہ منترالے سے تعلق رکھنے والے سردار پٹیل صاحب تھے، جنہوں نے یہ کہہ کر، یہ جان کر، یہ تنبیہ کرتے ہوئے RSS پر پابندی لگائی کہ اس سنگھ پریوار ہی کے شے پر اور اسی کے مشورہ پر ناتھو رام گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا۔ سمجھ رہے نا آپ؟ میں اتہاس تاریخ کی باتیں آپ کے سامنے، یہ بات الگ ہے کہ 1-1.5 سال کے بعد RSS پر سے پابندی اٹھا لی گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا صاحب؟ دوسرے مرتبہ اندرا گاندھی نے RSS پر یہی الزامات لگا کر پابندی عائد کر دی کہ یہ ملک دشمن ہے، دہشت گرد ہے نا؟ نوجوانوں کو ٹریننگ ایک خاص کمیونٹی کے خلاف یہ تنظیم دیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ الزامات لگا کر RSS پر پابندی اندرا گاندھی لگائی۔ تیسرے مرتبے جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی تو اس وقت PV نرسمہا راؤ پردھان منتری تھے، تو انہوں نے بھی پابندی RSS پہ یہ کہہ کر لگائی کہ بابری مسجد کی شہادت میں رام سیوک کو، رام بھکت کو اکسانے میں، بھڑکانے میں RSS تنظیم کی ہاتھ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کورٹ سے انہیں بری کر دی گئی۔ سرکار نے شاید RSS کے خلاف وہ ثبوت پیش نہ کر سکی جس ثبوت کے بنا پر RSS پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگ جاتی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کانگریس حکومت نے RSS پر 3 مرتبے پابندی لگی۔
कोर्ट कचहरी हुई, कोर्ट में सरकार ने वो सबूत पेश ना की, वजह क्या हो सकती है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये बरी हो गए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कमोबेश इसी तरह और ऐसी ही इल्ज़ामात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक मुस्लिम तंजीम है, सरकार ने लगाई है कि ये दहशत गर्द है, मुल्क दुश्मन अनासिर है, नौजवानों को मुल्क के ख़िलाफ़ नफ़रत उगलने के लिए ट्रेनिंग देती है, यानी मुल्क के ख़िलाफ़ नौजवानों को तैयार करती है। दहशत गर्द के इल्ज़ाम में पॉपुलर फ्रंट के सैकड़ों लोग जेल के सलाखों के पीछे कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आप समझ रहे हैं ना? जो इल्ज़ामात कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर लगाकर पाबंदी आयद की थी, कमोबेश 100% यही इल्ज़ामात लगाकर आज एक मुस्लिम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाई, 5 साल के लिए पाबंदी लगाई। तो जिस तरह से आरएसएस वाले, संघ परिवार वाले, राष्ट्रीय सेवक संघ वाले कोर्ट में दुहाई दी, कोर्ट कचहरी हुई, वो जीतते नज़र आ रहे हैं। तो अब जबकि पीएफआई पर कमोबेश वही इल्ज़ामात आयद करके पाबंदी लगा दी है, तो ये भी कोर्ट जाएंगे। ठीक है ना? कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछेगी कि क्या सबूत है आपके पास जो इनको दहशत गर्द, मुल्क गिर दुश्मन करार दे के आपने इस पर पाबंदी लगाई और जेल में डाला। अब ये बीजेपी सरकार के लिए एक अहम आजमाइश है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तंजीम के ख़िलाफ़ ये सबूत पेश करें। वाज़ेह रहे, इससे पहले भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ सरकारी व गैर सरकारी कानूनी चारा गोई के ज़रिए कोर्ट तक के इनको पहुंचाया गया, कोई भी सबूत नहीं मिली, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले आज़ाद हो गए। समझ गए होंगे आप मेरी बातों को। मुझे तशवीश है, डर है कि आखिर ये सब आज ही क्यों हो रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से है। तो जब मैंने गहराई से इतिहास का मुताला किया और कुछ प्रेस मीडिया के दोस्तों से पूछा, चूँकि मैं भी एक छोटा मोटा सहाफ़ी हूँ, प्रेस रिपोर्टर हूँ, तो उन लोगों ने कहा देखिए साहब, ये कुछ नहीं, ये तमाशा है। कांग्रेसियों ने आरएसएस वालों को बंद किया, वो आज़ाद हो गए। ये अब जो है मुस्लिम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले पर पाबंदी आयद की, ये भी कोर्ट कचहरी लड़ेंगे, सबूत पेश तो कर नहीं सकेंगे। असल बात है कि गुजरात में है इलेक्शन, हिमाचल में भी है इलेक्शन। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की साख में, यानी उसकी वक़ार में, इज़्ज़त व शोहरत में बट्टा लग गया है। ख़ुद हमारे दूरअंदेश ज़ी शऊर अक्लमंद हिंदू भाई इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से ख़िलाफ़ है। तो ये डर है उनको, समझ रहे ना आप मेरी बातों को? यही डर सता रही है, इसलिए एक नया शोशा इन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है ना साहब? ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा। फ्यूचर में जो दिन आएंगे वही बताएगा कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। तो ठीक है साथियों, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आइए अहद करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई मिलकर रहेंगे। ये राजनीतिक पार्टी वाले इसी तरीके से गंदी राजनीति करके कुर्सी हथियाने की कोशिश करते रहेंगे और हमें उल्लू बनाते रहेंगे। हमें अब उल्लू नहीं बनना है, सर के आँख से देखना है, सर के कान से सुनना है और सिर ही के मुंह वो ज़ुबान से बोलना है। आप जिस प्रदेश में रहते हैं,
آپ اپنی پردیس کی بھلائی کے لیے سوچنا ہے ساتھیوں۔ بس میں یہی چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا، کہہ دیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے اجازت دیں۔